लेकिन वो जो लद्दे वाले चल के माना तो 2 किलोमीटर गए ने, किले मियाँ सिंह तो कोई किलोमीटर उरे रह गए, तो उन्होंने एक जबरदस्त हमला हो गया। इर्द गिर्द मुसलमानों ने लोगों ने रल के उन्होंने हमला करता, जिदे जो बहुत लोग जख्मी हुए। सूबेदार भाग सिंह साहब उत्थे ही मर गए। उन्होंने एक बेटा तकरीबन 10 साल का अनूप सिंह, वो भी मर गया। और भी कई लोग जख्मी हुए। प्रीतम शाह भी सुनिया बड़े जख्म लगे। तो एक लड़की अगवा हो गई इतों लद्दे वाले दे वड़ैचा दी हुई। ਜਿਹੜੇ सिख रहते सन ना जी, वो वैल सैटड पढ़े लिखे पक्के मकान, जिन्हें सरकारी मुलाजम फौज। प्रीतम शाह खत्री जी। अच्छा, प्रीतम शाह खत्री। हाँ जी, अगे दसो जी। हाँ जी। ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ। अच्छा, ए वाले ਇਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ। सही। सूबेदार भाग सिंह साहब जी, अच्छा उन्होंने एक बेटे सन, उन्होंने नाम हरबंस सी, जो पाकिस्तान बनया वो कैप्टन सन। अच्छा एक इत्थे बाबू नरैन सिंह, अच्छा वो बहुत पुरानी गल है, वो प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है पंजाब दी उस जमाने के मैंबर रहे ने, वो भी रिटायर सन। सही। उन्होंने बेटे भी कैप्टन सन जो पाकिस्तान बनया। अच्छा उन्होंने नाम गुरदेव सी। सही सही। ते प्रीतम शाह एक बहुत बड़े ताजर खतरी बहुत मालदार आदमी सन, ऐसे पिंड। इसे पिंड दे जी। उन्होंने मकान अजे भी उस तरह ही खड़िया है। ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੜੈਚ ਵੱਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब। वालेकुम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਵੜੈਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। आओ गलबात शुरू करते हैं इन्होंने नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। की हाल सर? जी ठीक। की नाम है अपना? राना अब्दुल वासे। राना अब्दुल वासे। ते तुहाडे वालिद साहब दा? मोहम्मद लतीफ खान। मोहम्मद लतीफ खान। ते दादा जी दा? बाबू अब्दुल मजीद खान। केड़ी बरादरी अपनी? राजपूत गोद ताबनी। माशाअल्लाह। इस पिंड दे विच तुसी शुरू तो ही जंपा तुहाडा इत्थों दा ही? जी जी। लद्दे वाले बड़ा। लद्दे वाले बड़ा। ते पिछे अपना पिंड केड़ा सी? फतेहपुर राजपूतां, अच्छा, जिला पटियाला। सही हो गया। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਲੱਦੇ ਵਾਲੀ ਬੜਾਈ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ 4000 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ 5 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ? जी जी बिल्कुल, मैंने बड़ी अच्छी तरह पता है। हाँ जी। इतने 3 मुस्लिम नंबरदार, सही। 2 सिख। अच्छा 2 मुस्लिम जिहड़े ने उन्होंने चौधरी अल्लाह जित्ता नंबरदार साहब, बहुत बड़े जिमीदार भी वड्डे वो ही सन मुसलमाना। सही। सरदार खां वड़ैच। अच्छा। हयात वड़ैच, ये तो हो गए मुसलमान। अच्छा। गैर मुस्लिम हो गए सूबेदार भाग सिंह, वो भी वड़ैच ने। अच्छा। ते गुरपाल सिंह। सही। नंबरदार आ, गुरदेव सिंह का नाम नहीं, गोपाल सिंह माला माला का कहते सन। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੜੈਚ ਹੀ ਸਨ ਇੱਥੇ? जी इत्थे अक्सरीयत मुसलमान वड़ैच, दूसरे नंबर ते सिख वड़ैच, फिर इत्थे बामन, खतरी, दीगर कौमां, उन्हां च भी
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਸੀ, ਕਸ਼ਾਲੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਨ, ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਦੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਦੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 5 ਮੀਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੱਦੂ ਖਲੀਲ, ਹਾਂਜੀ ਪਖੜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਹੀ ਸਾਨ ਕੇ, ਕੋਟ ਕਾਜ਼ੀ, ਸਹੀ ਮੁਗਲ ਚੱਕ, ਮਾਨ, ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਕੋਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਜੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਆਦਮੀ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਜੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਤਰੀ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਅੱਛਾ ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਮੇਰੀ 21 ਮਾਰਚ 1954 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। 54 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਫੌਜ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤ। ਦੱਸੋ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਬੰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਬੂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸੀ। ਸਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਾਜਰ, ਖੱਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਐਸੇ ਪਿੰਡ? ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ? ਫਤਿਹਮੰਦ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਸਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਕੂਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ? ਜੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੜਕੀਆਂ? ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਦਾਖਾਨਾ ਵੀ? ਜੀ ਹੈ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ। 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਜੀ 4। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, 2 ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਦੋ ਮੰਦਿਰ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ 2-3 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਖੂਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਜੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਲਾਟ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਛੀਆਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਛੀਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪਾਲ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੜੈਚ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਸੀ ਮੱਟੂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 2 ਘਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਚਬਾਰਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਉੜੀ ਸੀ, ਦਿਉੜੀ ਚ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਖੂਹੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਏਟ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਏਟ ਦਾ ਸੀ? ਬੜੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਏਟ ਬੜੀ ਇੱਟ। ਕਮਰੇ ਕਾਫੀ ਸਨ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 5-6 ਕਮਰੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਰੂਫ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕੁ ਮੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਿੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਭਿੜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਭਿੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੜੈਚ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11-12 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਡਿਆਲਾ ਵੜੈਚ, ਰਡਿਆਲਾ ਵੜੈਚ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੱਧੂ ਖਲੀਲ, ਪਪਨਾਖਾ, ਅੱਛਾ ਠੱਕਰ ਕੇ, ਪਖੜੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੜੈਚਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੜੈਚਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੜੈਚ ਵੱਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਹਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 47 ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਸਨ, ਅਗਲ ਹੱਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਾਹ, ਕੋ ਹੋਰ 2-4 ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੂੜਕਾਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਾ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਦ ਗਿਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ। तो एक लड़की अगवा हो गई इतों लद्दे वाले दे वड़ैचां दी हुई। उस दौरान कोई बंदा लड़की अगवा करके लै गया काफले। वो बेचारे जख्मी होंदे आंदे ऐसता ऐसता घंटे घर एक गुरुद्वारा सी जिथे अजकल स्कूल है गुजरांवाले शहर के अंदर। वो अजकल तो वो मुस्लिम हाई स्कूल पहला गुरुद्वारा सी, उत्थे उन्होंने कैंप ला ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਾਜ਼ੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ। ਕੋਟ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੋਤਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਜ਼ੀਕੋਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਰ, ਉਸੇ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ। ਉਹ ਗਏ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੁੱਟੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ बचाया भी है जी, बिल्कुल बचाया। हाँ जी। कोई और इस पिंड दा बंदा वापस आया इत्थे? हाँ जी आए। की नाम उन्हां दे सानू दसो। एक आए सन अमर सिंह। अच्छा। वो 2005 च बुजुर्ग सन, उन्हां दी उम्र उदों 80-82 साल सी। अच्छा। वो जदों इत्थों गए ने उन्हां दी उम्र 20 साल सी। अच्छा। वो आए ने, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ, ਉਹ 1982-81 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ, ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਸੀ। तो क्योंकि वो बुजुर्ग इत्थे जम्मे पले 22-20 साल के सन, तो उन्होंने बच्चों ने कहा जी उत्थे हुण की होना है, वो तो हुण उत्थे तुहाडे जानने वाला कौन होना। खैर उन्होंने शौक सी, चाह सी, उन्होंने लैके उन्होंने पूछया भट्टियां ने कि लद्दे वाला है कित्थे। हुण तो क्योंकि बाईपास बन गया, उन्होंने तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा मैनू घंटे घर लै जाओ, तुसीं उत्थों मैं तुहानूं दस दिआंगा कि किधर नूं जाना। बुजुर्गों ने वो जो घंटे घर आ गए, वो सड़क सी मरूफ, वो आए तो क्योंकि आबादी बड़ी वध गई, वो पिंड तो बाहर ही दूर ही किते रुक गए। उत्थे बंदियां नूं उन्होंने पूछा लद्दे वाला, उन्होंने कहा नहीं जी लद्दे वाला अगे। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਦੌੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ।
ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਨ ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਇਹ ਖੂਹ ਕਿਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਯਾਰ। ਇਹ ਖੂਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਕਾਮੀ ਮਰੂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਠਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 62 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ 62 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਾਲੀਨ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀਕੋਟ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 75-80 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 70,000 ਆਬਾਦੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ 70,000 70,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 27 ਮੁਰੱਬੇ ਰਕਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਬ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ। 27 ਮੁਰੱਬੇ ਰਕਬਾ ਇਹਦਾ ਆਬਾਦੀ ਚ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ 132 ਮੁਰੱਬੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 26-27 ਮੁਰੱਬੇ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਚ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, 2.5 ਦਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ? ਉਹ 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇ ਥਾਣੇ ਕਿਲੇ ਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਥਾਣਾ ਕਿਲਾ ਦਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਦਿਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ 90 ਚ ਇਹ ਖੁਦ ਥਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਸਨੌਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉੱਧਰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ 3 ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ, ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਖੁੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।